A very warm welcome to all to the webinar. Department of English, Government College Karivattam, in collaboration with Career Guidance and Placement Cell and IQAC, is extremely delighted to organize a webinar on content writing. In an age of information burst, to have an in-depth knowledge of how to present your content in various media platforms and other professional areas is significant. So that is what makes this webinar unique. So to begin, I cordially invite Dr. Josna Rajan, Head of the Department English, to deliver the welcome address. Over to you, ma'am. Thank you, Indu. Respected Principal Jam Ma'am, esteemed Chief Guest Mr. Sorry. Okay. Our esteemed Chief Guest Mr. Srinath V, IQAC Coordinator and Senate Member Dr. Sabine HM, Dr. Byju's, PTA Secretary, Dr. Jolie Bozar, HOD of Physics and Convener of NAC Committee, dear teachers and my dear students. After a short gap, we have gathered here once again through online mode to attend the webinar hosted by the Department of English in association with Career Guidance and Placement Cell and IQAC. Today's talk is actually on content writing, which is a finely crafted professional style of writing meant for digital media. And examples, we know that commonly known content writing are blogs, then social media, posts, script writing for videos, newsletters, website content, and so on. And our esteemed chief guest, Mr. Srinath, is here with us to elucidate what exactly content writing is. On behalf of the Department of English, let me formally welcome you to this webinar. First of all, I wish to extend a warm welcome to our principal, Jam Ma'am, who is always there in the forefront for all the activities in our college, whether it be curricular or co-curricular. Next, I extend a warm welcome to our esteemed chief guest, Mr. Srinath V, the content writer and advertising professional. He has actually several years of experience in this field. I think most of you might have watched a movie, Cold Case, starred by Prithviraj, and the screenwriter of that movie is none other than our chief guest, Mr. Srinath, and it is his debut attempt. And he currently heads his own creative firm, writing firm, Omlight Creative Studio. And he's the co-brother of Parvati, the coordinator of this program. I welcome you once again to this program, dear Shri. I warmly welcome Dr. Sabine HM, our IKC coordinator and Senate member of Kerala University, to this webinar. Then I also extend a warm welcome to our PTA Secretary, Dr. Baiju S. And next, I warmly extend welcome to Dr. Jolie Bose, HOD of Physics and the convener of NAC Committee, to this program. I also warmly welcome my colleagues, Parvati and Indu, who have always been a great support to me in all the departmental activities. Next, I extend a warm welcome to all our teachers to this program. On behalf of the Department of English, I welcome our dear students to whom this program is actually intended for. So dear students, stay tuned for this program till its end and make it a grand success with your wholehearted participation and interaction. So I welcome you all once again to this webinar. Thank you. Next, I cordially invite Jaya ma'am, the principal of GCK, to inaugurate the session. Since Jaya ma'am is engaged in an official duty, she is unable to be with us, but she has extended all her blessings for the fruitful success of this webinar. So the webinar has been inaugurated. Next, I call upon Dr. Sabine Sir, coordinator of IQAC, to deliver his felicitation. Over to you, sir.
ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഒരു നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക്, കാരണം നൺ അതർ ദാൻ ഒരു സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ ഓഫ് എ വെൽ നോൺ ഫിലിം കോൾഡ് കേസ് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അധിക പ്രസംഗം നടത്തുന്നില്ല. കാരണം അതല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാറ്റർ. അതിൽ നമുക്കറിയാം, കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നത് തോന്നുന്നു. എനിക്കും അധികം ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, കാരണം ഐ എം നോട്ട് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു സേ സംതിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നമുക്കൊരു റിസർച്ച് മേഖലയിലായാലും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് ആയാലും, വെബ്സൈറ്റിലായാലും, ഈവൻ ഫോർ ദ അക്കാഡമിക് പർപ്പസ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് വീഡിയോ വഴി ആയാലോ, ഇമേജസ് വഴി ആയാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ഇൻ സെൽഫ് ക്യാൻ ബി എ കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജിക്കലി വെൽ എക്യുപ്ഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എത്രമാത്രം നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ മറുഭാഗത്തുള്ള, മീൻസ് നമ്മളെ ശ്രവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഉള്ളടക്കമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതില് എത്രമാത്രം എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോട് കൂടി റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാവുന്നത് കൊണ്ട് മേ ബി ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി to hear from Mrs. Srinath, who is a well-known screenwriter and a content writer. And that too, I think Parvati has selected a good person. Even though he is the relative to Parvati, anyway, that will be a very good opportunity for our students to get the beneficiary of that content writing process here. So I wish all a great success in this program. Thank you, and thank you very much. Next, I call upon Dr. Baiju S., Secretary PTA, to extend his felicitation. Dr. Baiju sir is also unable to be a part of this webinar, but he has expressed all his best wishes for the successful conducting of the webinar. Next, I cordially invite Jolly Boss sir, convener NAC committee, to extend his felicitation. Over to you, sir. Respected Principal JMM, Head of Department of English, Josna teacher, Parvati teacher, convener of Career Guidance and Placement Cell, IQAC coordinator Sabin sir, all other participants, a very good morning to all of you. In the present scenario, content writing is of utmost importance. If you have idea, it should be presented in an effective way, then only the others will accept that idea. In the market, several products are available. From that products, we are purchasing a particular product because of its advertisement. So your idea should be presented in an effective, efficient, and an attractive way. For that, the content writing will help you. And in this occasion, we are fortunate to have an eminent person, Mr. Srinath V. Nath, as our resource person. And I hope this webinar will help all of us to understand the ideas of content writing. I wish all success for this program, and I also congratulate Parvati teacher and Josna teacher for arranging such a program for our students. I wish all success for this program. Thank you all. Thank you, sir. So let me formally invite our distinguished resource person, Sir Sri Srinath V. Nath. Before I hand over the proceedings to you, sir, let me formally introduce you to all of the participants of the webinar. Srinath V. Nath is a content writer, scene artist, and advertising professional who started his career as a visual effects artist. Subsequently, he worked as a creative writer for telefilms and documentaries. After a 3-year stint with print and visual media,
he joined Radio Mirchi of the Times of India group. There, he got an opportunity to ideate, write, and present various radio programs and events. He also spearheaded the radio commercials and jingles with his creative ideas and scripts. With a decade of experience in the creative industry, he started a creative agency to create content for print, audio, visual, and digital media. He has directed several video content and wrote around 500 creative advertisements across media. In 2021, Srinath Vinath debuted as a screenwriter with Prithviraj Tarar Malayalam movie Cold Case. Srinath currently heads his own creative firm, Omelight Creative Studio, and is also a creative consultant for media brands like Ghana, ByteDance, etc. He keeps improvising and reshaping content according to the changing requirements in the fast-paced media space. So we are extremely delighted to have you with us, sir. I cordially invite you to deliver your session. Over to you, sir. Thank you so much. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yeah. You're very welcome. Yeah. Thank you so much, and I express my gratitude towards all the teachers, Department of English, Parvati, Jolsna ma'am, Indu ma'am, Jaya ma'am, and all other dignitaries who are attending this webinar, and all the people, all are. Indu ma'am already given a very good introduction about me, a brief introduction actually. So shall we start? Yeah, we'll start, and we'll switch the communication to Malayalam and English, mix of Malayalam and English. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടന്റ് റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ കിട്ടി. എന്താണ് കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ എഴുതുന്നത് പോലെ ഒരു നോവൽ എഴുതുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോം എഴുതുന്ന പോലെയോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ഫിക്ഷൻ കണ്ടന്റ് എഴുതുന്നത് പോലെയാണോ ഈ കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡൗട്ടാണ് മിക്കവാറും സ്റ്റുഡൻസിനും. അതല്ലാതെയുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, കോണ്ടന്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. എന്താണ് ഈ കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കോണ്ടന്റ് എന്നുള്ളത് ബ്രീഫായിട്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും, ചിലർക്ക് അറിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും എല്ലാ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ബ്രീഫായിട്ട് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോണ്ടന്റ് എന്നുള്ളത് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ എന്തൊക്കെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രി വൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരു 1 hour പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതൊരു ഫ്ലോ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണ്ടന്റിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡിജിറ്റൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടായി. കാരണം അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഈ വെബിനാറോ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്സോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമൊക്കെ വരാൻ ഇനിയും ഒരു 5 വർഷം കൂടെ എടുത്തേനെ ഈ പാൻഡമിക് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് ഈ പാൻഡമിക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് പല ആളുകളും ഈ കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തന്നെ തുടങ്ങിയത്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് കോണ്ടന്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു PPT ഉണ്ട്, ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെബിനാറിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു 6 വേർഡ്സിലുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതൊരു പക്ഷേ പല ആളുകളും കണ്ടിട്ടുള്ളതാവാം, ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ മിക്കവാറും കണ്ടിട്ടുള്ളതാവാം. ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ്വേയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലാഷ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടന്റ് ആണ്. ഇതൊരു പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറുതായി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഒരു ഫിക്ഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫിക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ നമുക്ക് തന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവമാണ്. 6 വാക്കേ ഉള്ളൂ. ഫോർ സെയിൽ ബേബി ഷൂസ് നെവർ വോൺ. ഇത് നിങ്ങൾ ഫ്ലാഷ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഒരു കോണ്ടന്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, ഇതിന് പിന്നിൽ അദ്ദേഹം എത്രയോ അർത്ഥതലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
അത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഇൻട്രോ സ്ലൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലാഷ് ഫിക്ഷൻ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്ലൈഡ്സിലേക്ക് പോവാം. വാട്ട് ഈസ് കോണ്ടന്റ്? ഈ കോണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കോണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓഡിയൻസിനെ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെറ്റീരിയലാണ്. അത് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാവാം, അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യാനാവാം, അവരെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാനാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റോ സർവീസോ അതിന്റെ ഒരു സേവനം അത് വാങ്ങാനോ മറ്റോ ആവാം. ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയില്ല, ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, ഈ ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ടുകച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ കോണ്ടന്റിലൂടെ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പരിപാടി ഒരു കോണ്ടന്റിലൂടെ കൊടുക്കുന്നു. നമുക്ക് പക്ഷെ അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളതൊരു കോണ്ടന്റ് ആണ്, അതിനകത്തൂടെ ആ കോണ്ടന്റിലൂടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ മനസ്സിലാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കരിക്കിന്റെ കലക്കാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു വെബ് സീരീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ വൈറലായ ഒരു വെബ് സീരീസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ വെബ് സീരീസിൽ തന്നെ എയ്സ് മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പിന്റെ, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ പോലുള്ള ഒരു ആപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇന്റഗ്രേഷൻ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് പോലെയല്ല കാണിക്കുന്നത്. ആ കോണ്ടന്റ്, ആ വീഡിയോ കോണ്ടന്റ് അവര് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലൂടെ തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ, ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പേ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഈ എയ്സ് മണിയിലൂടെ പേ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ, ആ കോണ്ടന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് അവിടെ നടക്കാൻ. അത് ഈ കോണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. വീഡിയോയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. സിനിമയിലും അതുപോലെ നടക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചില ബ്രാൻഡ്സിന്റെ ഒക്കെ പേര് ചില സിനിമകളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടാവും. ആ കഥാഗതിയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ, ആ സ്റ്റോറിയുടെ ആ ഫ്ലോയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അവർ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര റീച്ച് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരു നോർമൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കോണ്ടന്റിന്റെ കൂടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് റീച്ച് ആവും എന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് കോണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗും കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം. എന്താണ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയിരുന്നത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഷേക്സ്പിയർ ഫിക്ഷൻ ആണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അവിടെ ആ എഴുതുന്ന ആളിന്, ആ റൈറ്ററിന് ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, തന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട്, തന്റെ ഇമാജിനേഷൻ അനുസൃതമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടന്റ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. കൂടാതെ അത് വായിക്കുന്ന ആളുകളെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന കോണ്ടന്റും ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതേസമയം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതിന് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള നറേറ്റീവ്സ് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവിൽ ഒരു ആദ്യം പറയുന്ന ആള് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് ആവാം, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് ആവാം. അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള നറേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കൂടാതെ അതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കും ആയിരിക്കും. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള തീംസ് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുകൂടാതെ അതിനകത്ത് നിന്ന് റിസൾട്ട് വരണം എന്നൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കോണ്ടന്റ് എഴുതിയാൽ ആ കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയോ, അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്കം ഉണ്ടായോ എന്നൊക്കെ മിക്കവാറും അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കൂടാതെ ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായി ഇന്നൊരു കോണ്ടന്റ് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഓൺ ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിരിക്കും. ഷെഡ്യൂൾസിനനുസരിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് കൃത്യമായി ഒരു കോണ്ടന്റ് പോകാനുള്ള സമയത്ത് അത് പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. കൂടാതെ അത് വായിക്കുന്ന ആളുകളെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. അത് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ചുകൂടി റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എഴുതുന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ച്, നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് വേണം അത് എഴുതാൻ. പിന്നെ അത് ബ്രാൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും. അതിനൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ടച്ച് ഉണ്ടാവും. ബ്രാൻഡ് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മളിപ്പം എഴുതുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് എഴുതുന്നത്, ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കോണ്ടന്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിസോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ യുണീക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും, ഒരു USP. എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള റിസോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ യുണീക്ക് ആക്കുന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് ആ ബ്രാൻഡിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിനെ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിങ്ങുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിൽ
ഒരാളിന് ഒരു കഥ എഴുതുന്ന ആളിനോ, ഒരു നോവൽ എഴുതുന്ന ആളിനോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതുന്ന ആളിനോ അവരുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ആ കോണ്ടന്റ്, ആ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ കുറെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം നമുക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ കുറെ സംഭവങ്ങൾക്ക് അകത്ത് നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് എഴുതാൻ. അതാണ് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ടൈപ്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻട്രോ സെഷനിൽ തന്നെ ഒരു സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്കൊരു ബ്ലോഗ്, വെബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ്, അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും ഈ വെബും SEO കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഏരിയ ആണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മളിപ്പം ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം. ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വളരെ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ആയി. നമ്മുടെ ഇടയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലും, ഈ വെബിനാർ നടക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലും ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ അത്രയും ഇതായത്, ഗൂഗിൾ പോപ്പുലർ ആയതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണം നമുക്കൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്, നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി ആ കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യാം, സർഫ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഗൂഗിൾ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യുക, ഇന്റർനെറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് ഗൂഗിള് മാറി. ഈ സാധാരണ ഇപ്പോ ഒക്കെ പല വെബിനാസിലും സെമിനാസിലും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് മാതാപിതാ ഗൂഗിൾ ഗുരു ദൈവം. ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ആണ്. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും, അത് ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ആണ്. അപ്പോ ഈ ഗൂഗിളിന് ഈവൻ നമുക്ക് നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ, നമ്മുടെ നെറ്റ് കണക്ഷൻ കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് പോലും ഗൂഗിളിലായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ നടക്കുന്നു, അപ്പം നമ്മൾ കോവിന്റെ സൈറ്റ് ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയല്ല, ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് കോവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. കോവിൻ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ചില ആളുകൾ വെബ് ബ്രൗസറിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. അപ്പം ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വളരെ പോപ്പുലർ ആയപ്പോഴാണ് ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ്, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് അഥവാ SEO കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫെമിലിയർ ആവുന്ന പല ആളുകളുടെ ഇടയിൽ. ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ പുതിയ ലോകത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സംഭവം ഫെമിലിയർ ആവുന്ന അപ്പോഴാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ബെസ്റ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇ-കോമേഴ്സ് പോർട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നു, ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ പോലുള്ള ഒരു ഇ-കോമേഴ്സ് പോർട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ പോയി നമ്മൾ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഇഷ്ടമുള്ളത് ചിലപ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് വാങ്ങില്ല, തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ നമ്മുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സെർച്ച് ചെയ്തതിന്റെ മറ്റ് ബ്രാൻഡിലുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കേഴ്സും അതുപോലെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട്. ഇതിന് റീമാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഡിജിറ്റലി നമ്മളൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓരോ കസ്റ്റമറിന്റെയും ഒരു പ്രൊഫൈൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതാണ്, അയാൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന സിനിമകൾ ഇതാണ്, അയാൾ സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇതാണ്, അയാൾ സ്ഥിരമായി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഇതാണ്, അയാൾ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുടെ സ്വഭാവം, അയാളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇതെല്ലാം ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവരത് റീമാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അവിടെയാണ് ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. എന്താണ് ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ നമുക്കൊരു സർവീസ് ഉണ്ട്. ഈ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ, ഒരു ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റൽ. ഈ ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റലിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അവരവരുടെ പഞ്ചകർമ്മ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, അതല്ലാതെ അവർക്കൊരു മസാജ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് അതുപോലെ ക്ലിനിക് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കുറെ കോണ്ടന്റ്, നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തൊരു കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനെ സെർച്ച് എഞ്ചിനുമായിട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക. സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അതായത് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ കോണ്ടന്റിനെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് SEO കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അതായത് ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ്സ് ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഈ ആയുർവേദ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മേഖലയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആ കീവേഡ്സ് അയാളുടെ കോണ്ടന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ആ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ട കോണ്ടന്റ് എഴുതാൻ. അപ്പൊ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ബ്ലോഗുകൾ എങ്ങനെയാണ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കീവേഡ്സും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ കോണ്ടന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ബ്ലോഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേജ് ഉണ്ടാവും, ബ്ലോഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടാബ് ഉണ്ടാവും. ആ ബ്ലോഗിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കീവേഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റ് എഴുതും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു കൃത്യം 1 മാസം മുമ്പ് മലയാളത്തിലെ വലിയൊരു റിലീസായിരുന്നു മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും മിന്നൽ മുരളിയെ പല രീതിയിൽ മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കോണ്ടന്റ് പല സ്ഥലത്തും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സിലും ഒക്കെ മിന്നൽ മുരളിയെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ സമയത്ത് കോണ്ടന്റ് എഴുതുന്ന ആളുകളും കോണ്ടന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും കൃത്യമായി ഇത്തരത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും എല്ലാം മിന്നൽ മുരളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോണ്ടന്റ് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെറ്റീരിയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. ആ സമയത്ത് കണ്ടൊരു പരസ്യമാണ്, മിന്നൽ മുരളി വന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻട്രി ആപ്പ്, നമ്മുടെ PSC പോലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ആപ്പ് പോലുള്ള ഒരു ആപ്പിൽ കണ്ടതാണ് മിന്നൽ സ്കോളർഷിപ്പ്. മിന്നൽ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നൽ മുരളിയുടെ അതേ ടൈപ്പോഗ്രാഫിയിൽ അവരൊരു മിന്നൽ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടന്റ് അവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ മിന്നൽ മുരളിയെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയും മിന്നൽ മുരളി ഗൂഗിളിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് ഇറക്കുന്നതിലൂടെ എൻട്രി ആപ്പിന് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് അത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതായത് ആ ഒരു കോണ്ടന്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലേക്കെല്ലാം ഇതൊരു സജഷൻ ആയിട്ട് പോകും. നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് മോഹൻലാൽ ഹിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ യൂട്യൂബ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും, മോഹൻലാലിന്റെ ഇങ്ങനെ വേറൊരു പാട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാട്ട് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബ് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആളുകൾ കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അത്തരം കണ്ടന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മാർക്കറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് സജഷൻ ആയിട്ട് വരും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ മിന്നൽ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെ ഒരു പ്രോമിനന്റ് ആയി ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഓരോ സംഭവത്തെയും ഓരോരോ കണ്ടന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ആ സമയത്ത് കണ്ട ഒരു വേറൊരു വലിയ സംഭവമാണല്ലോ, ഒരു വെഡിങ് നടക്കുമ്പോൾ, ഒരു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പണ്ട് നമ്മൾ കല്യാണ ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു സേവ് ദ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ വെഡിങ്ങിന്റെ ദിവസം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ മിന്നൽ മുരളി സിനിമ വന്ന സമയത്ത് അതിൽ പോലും ആ ഒരു മിന്നൽ മുരളിയുടെ ട്രെൻഡ് കാണാൻ പറ്റി. കാരണം മിന്നൽ മുരളിയില് ഷിബു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ കട കത്തിച്ചതിന് ശേഷം അയ്യോ നാട്ടുകാരെ ഓടി വരണേ കട കത്തുന്നേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഡയലോഗ് ഒരാള് സേവ് ദ ഡേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ നാട്ടുകാരെ ഓടി വരണേ സുജിത്തിന്റെ കല്യാണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ, ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ കൊണ്ടുവരും. അത് തന്നെയാണ് ഈ SEO സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ്. അത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബ്ലോഗുകളിലോ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടന്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കോണ്ടന്റിന് കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടും. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ റാങ്കിങ് കൂടുതൽ വരും. റാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ വരുന്ന റാങ്കിങ് ആണ്. കാരണം അത് എപ്പോഴും സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ദ ബെസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം എന്നോ ദ ബെസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ഇൻ കോവളം എന്നോ ദ ബെസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ഇൻ പൂവാർ എന്നോ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യത്തെ പേജിൽ വരുന്ന ഒരു 5-6 റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കവാറും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു സ്റ്റേക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന റിസൾട്ടുകളായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പിറകിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന റിസൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ, ആ റിസോർട്ടിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആദ്യ ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ചിൽ ആദ്യ റിസൾട്ടുകളിലേക്ക് കയറി വരണമെങ്കിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ ഇതുപോലെ SEO ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കും. SEO ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള കോണ്ടന്റിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടന്റുകൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. SEO ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ചെയ്യണം വെബ്സൈറ്റിന്റെ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൃത്യമായി ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ടോപ്പ് പൊസിഷനിലേക്ക് കയറി വരും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഏത് മേഖലയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു
ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, നമുക്ക് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവണം. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇതിൽ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ എപ്പോഴും വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രൊഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് കരിയർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതാണ് വെബ് ആൻഡ് SEO കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വരുന്നത് ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും, ഫിസിക്സ് മെയിൻ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകൾ പല പല ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു, ഒരു ഹാർഡ്വെയറിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസർ മാനുവൽ എഴുതുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും, അതൊരു കോണ്ടന്റ് ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും, ഒരു യൂസർ മാനുവൽ നോക്കും. അപ്പൊ ആ യൂസർ മാനുവലൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ പിറകിലുള്ള ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പിച്ച് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ പുതിയ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കമ്പനികളെയാണ് പൊതുവെ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ ഉള്ളത് മീഡിയം ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു പുതിയ സൊല്യൂഷൻ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട സ്കില്ലാണ് ഈ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല്. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പിന്നിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതെല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട്. ഈ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ആസ്ട്രോഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ആസ്ട്രോഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു കണ്ടന്റ് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജെലാറ്റിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉള്ള ടെക്നോളജി, അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനറീസ് എന്താണ്, അതിന് പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനെയാണ് ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വെബിനാർ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് ഉണ്ട്. അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് ആണ്, ഡിജിറ്റലി പുറത്തു വന്ന ഒരു കോണ്ടന്റ് ആണ്. അതിൽ നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറിനെ കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ നമ്മൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ബിഗ് നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ബിഗ് നോട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ ലീഫ്ലെറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലീഫ്ലെറ്റിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി സലൂണിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു ബിഗ് നോട്ടീസ് എഴുതിയിരിക്കുക. അത് ആക്ച്വലി ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ്. അത് പല രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതുമാണ്. ഇനി വരുന്നത് പബ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഈ പബ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും. ആ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ എഴുതപ്പെടുന്നത് ഈ പബ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ റൈറ്റിംഗിന് കീഴിലാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ അതിനെക്കുറിച്ച്, അപ്പോൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം പബ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ റൈറ്റിംഗിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം. നമുക്ക് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള റൈറ്റിംഗ് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഇനി വരുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ ആണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് തരുന്നൊരു മേഖലയാണ്. കാരണം ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷന് മുമ്പ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി അവരുടെ ട്രെയിനിങ്സ് നടത്തിയിരുന്നത് എല്ലാം ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ്സ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആ ഹോട്ടലിൽ എല്ലാ ആളുകളും അവരുടെ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാവരും വരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരവരുടെ കമ്പനിയുടെ പോളിസീസ് പറയുന്നു, അവരെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു, അവരുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ രീതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ കാര്യവും ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറി, ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറിയ സമയത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തു, ബൂം ചെയ്തു. കാരണം ഈ കോഴ്സുകളല്ല, അതായത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പരിപാടികളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ, ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാറി. ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ബൈജൂസ് ആപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസ് അവരുടെ ട്രെയിനിങ്സ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. അതിനെ സ്കോം പാക്കേജസ് എന്ന് പറയും. സ്കോം പാക്കേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അവരുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോണ്ടന്റ് ആണ്. ഈ കോണ്ടന്റ് ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ്. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ പുതുതായിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ലേൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അയാളുടെ മേലിലോട്ടുള്ള മാനേജേഴ്സിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അയാളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോർഡ്, വൈറ്റ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു PPT, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു PPT കൊടുക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ അവരുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു എംപ്ലോയി കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ആളിന് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ്, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്, അതുപോലെ മെഡിക്ലെയിംസ്, ഇത്തരം ഇൻഷുറൻസുകളെ കുറിച്ചും അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈനിലൂടെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പാക്കേജിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എംപ്ലോയി ഈ ഒരു പോർട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അയാള് ഓരോരോ കോഴ്സും ഏതുവരെ എത്തി എന്നുള്ളത് അയാളുടെ മേലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് അയാളുടെ പ്രോഗ്രഷൻ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ബുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു യൂസർ മാനുവൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് മാനുവൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എംപ്ലോയി പോയിട്ട് അത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ, അയാൾ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അയാളുടെ മേലിലോട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരം ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻസ് കോഴ്സുകൾ, മോഡ്യൂൾസിലൂടെ എവിടെ വരെ ആ എംപ്ലോയി എത്തി എന്നുള്ളതും അയാളുടെ അപ്ഡേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അതുകൂടാതെ ഓരോ കോഴ്സ് മോഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോഴും അയാൾ എത്രത്തോളം അതിൽ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ, അതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ്, അതിൽ അവർക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈനിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ അഥവാ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോണ്ടന്റ് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. കാരണം ഈ ഓൺലൈൻ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തരുന്ന നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് മാനുവൽ മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക. ഒരു 100 പേജുള്ള ഒരു പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽ. ആ പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയലിന് നമ്മൾ, അതായത് ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ കോണ്ടന്റ് എഴുതുന്ന ആളുകൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിനകത്തൊരു ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുവരണോ, ആ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ടായിരിക്കും ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു 2D ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് തീപിടുത്തങ്ങളുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് ആ ഫയർ ആക്സിഡൻസിൽ ഓരോ ഫയർമാനും പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ കോണ്ടന്റിനെ ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിനാരിയോ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും. ഒരു വീട്ടിൽ തീ പിടിക്കുകയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ തീ പിടിക്കുകയാണ്. ഈ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ആളുകളും എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കോണ്ടന്റ് നമ്മൾ അവർ തരുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു കോണ്ടന്റ് എഴുതേണ്ടി വരും. അത് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻസ്. അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ റെഫറൻസ് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിസർച്ച് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പല ഏജൻസീസ് ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു റിസർച്ചോ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ ചില എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തും. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ കോണ്ടന്റ് എഴുതാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന് മേളിലുണ്ടായിരുന്ന എത്രത്തോളം പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് വെഹിക്കിൾ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക്കിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊല്യൂഷൻ എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുക. അപ്പൊ ആ റിസർച്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് അതിന്റെ റിസർച്ചിന്റെ മെറ്റീരിയൽസും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ഒരു പ്രോപ്പർ
റിപ്പോർട്ടായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്, റിസർച്ച് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ചൊരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് കൂടെ വേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ്. അത്തരത്തിൽ റിസർച്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് എഴുതി കൊടുക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ് റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ പറ്റും. ഇനിയുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് റൈറ്റിംഗ് ഓൺ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓർ CSR. CSR എന്ന് പറയുന്നത് അതും പലരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കും. CSR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേൺ ഓവറിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം ഓരോ വർഷവും ഒരു നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എമൗണ്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ചാരിറ്റി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ കമ്പനികൾക്കും, ഓരോ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു CSR ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ CSR ഫണ്ട് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്ലമ്മിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 50 മൊബൈൽ ഫോൺസ് കൊടുക്കണം. അത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നു, ആ കമ്പനി അത് ചെയ്യുന്നു. അതന്നെയാണ് CSR ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ CSR ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അത്തരം റൈറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ CSR ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ കൂടുതൽ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കുറെ മെറ്റീരിയൽ റൈറ്റിംഗ് ഈ CSR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ടറിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഫീച്ചർ റൈറ്റിംഗ്. ഫീച്ചർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ വളരെ കൂടുതലും ക്രിയേറ്റീവ് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സ് മിക്കവാറും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീച്ചർ റൈറ്റിംഗിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ ഒരു കോളം എഴുതുന്ന ആള്, റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു കോളം എഴുതാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആള്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ കൃത്യമായിട്ട് ബ്ലോഗുകൾ എഴുതുന്ന ആള്, അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം അത് ഈവൻ എന്താണ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ അയാള് ഈ പുതിയ ട്രെൻഡുകളെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു, പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഫീച്ചർ എഴുതുന്നു. അത്തരം റൈറ്റിംഗ്സിൽ ധാരാളം സാധ്യതകളുണ്ട്. കാരണം ഓരോരോ ഇപ്പം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇനി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ എക്കോണമി തന്നെ ഒരു ഗിഗ് എക്കോണമിയിലേക്ക് മാറുകയാണല്ലോ. ഗിഗ് എക്കോണമി പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം കോയിൻ ചെയ്ത് വന്ന ആളുകൾക്ക് പോപ്പുലർ ആയ ഒരു വേർഡാണ്. ഗിഗ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പം റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് അല്ലാതെ വർക്ക് ടു വർക്ക് നമുക്കൊരു വർക്ക് എടുക്കുന്നു. ഫ്രീലാൻസിങ് മോഡിലേക്ക് ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്രാൻഡ് ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്രാൻഡിന് പുതിയ ട്രെൻഡുകളെ കുറിച്ച് എഴുതണമെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും ഒരു ഫ്രീലാൻസറിനെ ആയിരിക്കും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫ്രീലാൻസറിനെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മാറും. അടുത്ത് വരുന്ന കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിന്റെ മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗ്. ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റൈറ്റിംഗുമായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത് ഒരു സെയിൽസ് പ്രപ്പോസൽ എഴുതണം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, ഞങ്ങളൊരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ കമ്പനിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് KSEBയിൽ നിന്നോ അനോട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു സൗരോർജ പാനലുകൾ ആളുകളിലേക്ക് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അവര് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കോണ്ടന്റ് പ്രപ്പോസൽ എഴുതുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് ഞാനൊരു പ്രപ്പോസലായിട്ട് അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രപ്പോസലായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഇത്തരത്തിൽ അത് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാം, അതിനെ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ, ഒരു കോണ്ടന്റ് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ്. ആ കോണ്ടന്റ് ആണ് അതിനെ ഈ ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗിൽ വേണമെങ്കിൽ പെടുത്താം. കാരണം അതൊരു സെയിൽസ് പ്രപ്പോസലാണ്, നമ്മളൊരു പ്രപ്പോസലായിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു മെമ്മോസ് എഴുതുക, ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽസ് എഴുതുക, ഇനി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേഷണൽ പ്രൊസീജിയർ, ഓരോ കമ്പനികൾക്കും ഒരു SOP ഉണ്ടാവും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേഷണൽ പ്രൊസീജിയർ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ആ കമ്പനിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എഴുതിയെടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൂടാതെ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ്, ചിലപ്പം ചില മെയിൽസ് നമ്മൾ ഒരു ഇമെയിലർ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചില കമ്പനികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് വരാറുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അത് സ്പാമിൽ പോകും, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷണൽ ഇമെയിൽസ് ആയിട്ട് പോകും. അതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റൈറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി വരുന്നത് ഒരു പ്രസ് റിലീസ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. പ്രസ് റിലീസ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ കൊടുക്കുന്ന പ്രസ് റിലീസ്, പത്രക്കുറിപ്പ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ഉദാഹരണത്തിന് ലുലു മോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഓരോ ആളുകളെയും പോയി കണ്ട്
അവരോട് എന്തൊക്കെയാണ് ലുലു മോളിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ലുലു മോളിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും, ലുലു മോളിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ലുലു മോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ മോളാവുന്നത്, അവിടെ ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡ്സ് അവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ആളുകളുടെ അടുത്തും പോയി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് നിങ്ങളുടെ മീഡിയ, അതായത് ഓരോരോ പ്രസ്സിനും ഓരോ ടെലിവിഷൻ ചാനൽസിനും ഓരോ മീഡിയ ഹൗസസിനും ഒരു പ്രസ് റിലീസ് കൊടുക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ് റിലീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രസ് റിലീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് PR പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ്, പലപ്പോഴും വലിയ ബ്രാൻഡുകളിലെല്ലാം പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് കാണും. ഈവൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലും പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ് റിലീസ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊരു കാര്യം പ്രസിനോടോ പബ്ലിക്കിനോടോ പറയാനുണ്ടാവും, മീഡിയയോട് പറയാനുണ്ടാവും. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ് റിലീസ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ് റിലീസ് നമ്മൾ എഴുതിയതിനു ശേഷം അത് ഓരോരോ മീഡിയ ഹൗസിലേക്കും പോകും. ഇനിയുള്ളത് ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഹൊറർ സ്റ്റോറീസ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുക എന്നുള്ളതല്ല, ലിറ്ററൽ മീനിങ് അല്ല. ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയുടെ CEO, അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ CEOയ്ക്ക് തന്നെ ഇരുന്ന് എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. 100 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുള്ള ആളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ CEOയുടെ പേരിൽ CEO കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ ജോലി. ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പേര് അതിൽ വരില്ല, ഈ പറയുന്ന CEOയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീഫ് ട്രെയിനിങ് ഓഫീസറിന്റെയോ പേരായിരിക്കും വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ കോണ്ടന്റിൽ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം CEO പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും, നമ്മൾ പണ്ട് ചില സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഒരു സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കും, ഒരാളിങ്ങനെ പറയും, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെ ചിലപ്പം കുറച്ച് സാഹിത്യ ഭംഗിയോടുകൂടി അതിനെ ഒന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് ഈ CEOയുടെ പേരിൽ തന്നെ പോകും. അതിനകത്ത് ഈ എഴുത്തുകാരന് പറ്റുന്ന ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ഹി വിൽ ബി പെയ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്, ബട്ട് there will be no credit for the writer. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്ററിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ്. ഇനി പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടന്റ്സും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത്തരം കണ്ടന്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പി അടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു എഴുതി വെച്ചിരുന്ന സാധനത്തിനെ കോപ്പി അടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അഡ്വർടൈസിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അഡ്വർടൈസിങ് മെറ്റീരിയലിന്റെയും സ്ക്രിപ്റ്റാണ്, കോണ്ടന്റ് ആണ്. ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് മെറ്റീരിയലിൽ വരുന്ന ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടി എഴുതപ്പെടുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോപ്പി. പ്രിന്റ് മീഡിയയിലെ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിന്റ് അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു കോപ്പീനെയാണ് പ്രിന്റ് മീഡിയയിലെ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളൊരു ടെലിവിഷനിൽ ഒരു പരസ്യം കാണുന്നു. ഈ പരസ്യത്തിന് ആദ്യം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണമല്ലോ, ഒരു 30 സെക്കൻഡുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണം. ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നു, മറ്റേ ആളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, അയാൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതും. അവരെന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതും. അതിന് ടെലിവിഷൻ കൊമേഴ്സ്യലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോപ്പി എന്ന് പറയുക. അതാണ് കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോപ്പി റൈറ്റിംഗിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൂടെ എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗും കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗും കൂടെ മെർജ് ആവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും. കോപ്പീസ് വിൽ ബി വെരി ഷോർട്ട്. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ദ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. കൂടാതെ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ സെല്ല് ചെയ്യാനോ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവർക്കൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. അതെല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പം കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിന്റെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ IT സെക്ടറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു IT ബ്ലോഗുകൾ, ബയേഴ്സ് ഗൈഡ്, ഒരു പ്രൈസിങ്ങിന്റെ ഗൈഡ്, പിന്നെ വൈറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. ധവളപത്രം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും, വൈറ്റ് പേപ്പേഴ്സ്. നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ് അത് പലപ്പോഴും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഈ വൈറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അനാലിസിസ് ഈ IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു കോണ്ടന്റ് ആണ്.
ഒരു കേസ് സ്റ്റഡീസ്, നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സർവീസ് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു, അതെങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്, കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി, അതെങ്ങനെയാണ് അത്രയും വലിയൊരു റിസൾട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്തത്, അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോപ്പായി പോയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടത് വീണുപോയി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും, റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഈ IT സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ഇ-കൊമേഴ്സ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ-കൊമേഴ്സ് ഇപ്പൊ പരിചിതമല്ലാത്ത ആരുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഇ-കൊമേഴ്സ് സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇ-കൊമേഴ്സ് സെക്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇ-കൊമേഴ്സ് സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ്, ഇപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, ഒരു ആമസോണിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ അതിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എഴുതുക, പ്രോഡക്റ്റിന്റെ റിവ്യൂസ് എഴുതുക. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പല പ്രോഡക്ട്സിനും ഈ പെയ്ഡ് റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കുറച്ച് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെയ്ഡ് റിവ്യൂ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്ന വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറയും. സോഷ്യൽ പ്രൂഫ്, നമ്മളൊരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് റിവ്യൂസ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ നമ്മൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ പോയിട്ട് സിനിമ കാണണം, അതിന് റിവ്യൂ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം, ആമസോണിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ റിവ്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കും. അത് അത്തരത്തിലുള്ള റിവ്യൂ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ പ്രൂഫിംഗ് ആണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പ്രൂഫ് കൊടുക്കുക, ഇത് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു തോതിൽ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂസ് എഴുതാനുണ്ടാവും. ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയുള്ള അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മേടിച്ചു. അപ്പൊ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോണ്ടന്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും അവിടെ എഴുതേണ്ടി വരും. ഇത്തരം കോണ്ടന്റുകളൊക്കെ ഇ-കൊമേഴ്സ് സെക്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന കോണ്ടന്റുകളാണ്. ഇനി വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ട്രാവൽ ഓർ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി. ഈ ട്രാവൽ ഓർ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പലപ്പോഴും ട്രാവൽ ഗൈഡ്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ടാവും. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ട്രാവൽ ഗൈഡ്സ് കാണാറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ SEOയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു കോണ്ടന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു റിസോർട്ടിലെ ആള് അയാളുടെ റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടന്റ് പറയാതെ അയാൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇടും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം കുറച്ച് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റ് ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് വായിക്കും. ഒരു 4-5 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ഈ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റിസോർട്ട് ABC റിസോർട്ട് ഇത്തരം സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് കൂട്ടുകച്ചവടം പോലെ അവരുടെ റിസോർട്ടിന്റെ കാര്യം കൂടെ അതിനിടയിൽ പറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ട്രാവൽ ഗൈഡ്സ് എഴുതാം. ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു കോണ്ടന്റ് എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് കോണ്ടന്റ് എഴുതുന്നത്. അതുപോലെ ട്രാവൽ അഡ്വൈസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കോണ്ടന്റുകൾ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിന് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. അതുകൂടാതെ അക്കാഡമിക് ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതാം. എഡ്യൂക്കേഷണൽ കേസ് സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള കോണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബ്രോഷേഴ്സ്, ബാനേഴ്സ്, എന്തെല്ലാമോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലും നമുക്ക് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ വരുന്നതാണ്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് അടുത്ത ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ്. ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു SEO, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ആ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസിന് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസീസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ്. സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, അതുപോലെയുള്ള ഓരോരോ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ലിങ്ക്ഡിൻ, ട്വിറ്റർ, ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയാസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മീം മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ICU പോലുള്ള ട്രോൾ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ട്രോൾ മലയാളം, ICU, ഇന്റർനാഷണൽ ചളവ് യൂണിയൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് മീംസ് കാണാൻ പറ്റും. അത് ഒരു ഇമേജ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പല ഇൻഡസ്ട്രിയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല പ്രോഡക്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ പല സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സും അവരുടെ സർവീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ PSC ട്രോൾസ് വരെ ഉണ്ട്. PSC പരീക്ഷകൾക്ക് പോലും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മീംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസിയാണ് കേരള പോലീസ്.
കേരള പോലീസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസിലോ പോയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും മീം മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ്ലി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു, വൈറലാവുന്നു പല പോസ്റ്റുകളും. അത്തരത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസീസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കണ്ടന്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ മാർക്കറ്റിംഗ് കോണ്ടന്റ് ആയിരിക്കാം, അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ മേഖലയുടെ ഓഡിയോ കോണ്ടന്റുകളായിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസീസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്മോൾ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ്, സ്മോൾ ബിസിനസ്സിന് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ബ്രോഷേഴ്സ്, ലീഫ്ലെറ്റ്, ഫ്ലെയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സ്മോൾ ബിസിനസ്സിന് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസും ആർട്ടിക്കിൾസും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്, ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം, സർവേസ് ആയിരിക്കാം, ചില സർവേകൾ നടത്തിയിട്ട് അതിനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കോണ്ടന്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുതിയ പുതിയ ട്രെൻഡുകളെ കുറിച്ചും പുതിയ ന്യൂസിനെ കുറിച്ചും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ വരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, അപ്പൊ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നു. എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, പുതുതായിട്ടുള്ളതും കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രെൻഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുന്നു. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരം സെക്ടേഴ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റാൻഡം ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ടൈപ്സ് ഓഫ് കോണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ കോണ്ടന്റിനെ അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്സ്, എന്തൊക്കെ കടമ്പകളാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷ്യൻസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ കോണ്ടന്റ് എല്ലാം മലയാളം കോണ്ടന്റ് വരില്ല എന്നല്ല, അതിന് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുക്കും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലോബൽ സംഭവം ആയതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫിനോമിനൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് കോണ്ടന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. ഫൈൻഡ് യുവർ നിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ഏത് ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ, സ്പോർട്സ് ആണ് താല്പര്യമുള്ളതെങ്കിൽ ഈ സ്പോർട്സിൽ കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇഷ്ടം പോലെ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. സ്പോർട്സ് റൈറ്റർ ആവാം. എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, സിനിമ, വെബ് സീരീസ്, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, മ്യൂസിക്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആവാം. ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചാണ് താല്പര്യമുള്ളതെങ്കിൽ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കോണ്ടന്റ് എഴുതുന്ന ഒരാളാവാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു നിഷ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്, അതിനകത്തൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആവുക എന്നുള്ളത്. നമ്മളൊരു നോർമൽ MBBS ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പീഡിയാട്രിക്സ് നോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അതുപോലെ യൂറോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കാർഡിയോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു നിഷിലേക്ക് ഫിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും, നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് ബിൽഡ് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും എന്ന് നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, ബാക്കിയുള്ളവരെ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മിക്കവാറും ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും ഒരാളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ നേരത്തെയുള്ള വർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു ഡിസൈനറെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. അയാളുടെ ബയോഡേറ്റ അതല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് അയാളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കും. അയാൾ ചിലപ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ അയാളുടെ വർക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും, അയാളുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കില്ലുള്ള ആളായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അയാളുടെ പ്രീവിയസ് വർക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് വർക്കുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് കോണ്ടന്റ് എടുത്ത് എഴുതി ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പുതിയ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ആ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് സോഷ്യൽ പ്രൂഫ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വാക്കാണ് സോഷ്യൽ പ്രൂഫ്. ഇയാൾ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഒരു റിവ്യൂ കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. റിവ്യൂ കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ചില മേഖലകളിൽ നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി ശീലിക്കുക. ഇപ്പൊ കോറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. കോറ എന്ന് പറയുന്ന പലപ്പോഴും പല ആളുകൾ സംശയം പലതും ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും അവരവിടെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യും. വിച്ച് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ടു ടേക്ക് ഫോർ മൈ പാരന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റ് അതിന്റെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നിടും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സോഷ്യൽ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കോറ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതി പരിശീലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൂടാതെ ഒരു ബ്ലോഗ് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മേഖലയായിട്ട് അത് മാറും. അപ്പോൾ അതൊരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ബ്ലോഗ് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ഒരു പിച്ച്. നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തേക്ക് പിച്ച് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോണ്ടന്റ് എഴുതുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനികളിലായിരിക്കും, ചെറിയ കോണ്ടന്റ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും പോയിട്ട് പിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയ ഇതാണ്, എൻ്റെ നിഷ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി പിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ഫിവർ ആൻഡ് അപ്വർക്ക്. ഫിവർ ആൻഡ് അപ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഗിഗ് എക്കോണമി. ഗിഗ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീലാൻസേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഫ്രീലാൻസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 2 വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് ഫിവർ ആൻഡ് അപ്വർക്ക്. ഇതിൽ ഒരു ഫിവർ അപ്വർക്ക് പോലുള്ള ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, എനിക്കൊരു ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ലോഗോ ഡിസൈനേഴ്സിനെ എനിക്ക് ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രീലാൻസേഴ്സിനെ അവരുടെ നേരത്തെയുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോയോ വർക്കോ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്തിട്ട് അവരുമായിട്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു എമൗണ്ട് അവരുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ഫിവറിലൂടെ അപ്വർക്കിലൂടെയും ഫ്രീലാൻസേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഫ്രീലാൻസേഴ്സിന് അവരുടെ വർക്കുകൾ അവിടെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സിന് പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ധാരാളം ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്, ടെലിഗ്രാമിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും. കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക, അവിടെയൊക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് കരിയറിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം. പിന്നെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ. നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും പോലെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തിൽ മിക്കവാറും ഒരു നോർമലി ഒരാളിന്റെ ഒരു 6 to 8 hours വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പല സ്റ്റഡീസും പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കരിയർ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരെപ്പോഴും ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ആയിരിക്കും. ലിങ്ക്ഡിൻ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫൈൽ ആയിരിക്കും ആളുകൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ കോണ്ടന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. കോണ്ടന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെപ്പർ കോണ്ടന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. അതായത് കോണ്ടന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും. അതിൽ ഫ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനും അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ കോണ്ടന്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനും അത്തരം കോണ്ടന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ്. ഇനി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊരു ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദ മോർ യു റീഡ് ദ ബെറ്റർ യു ബിക്കം അറ്റ് ഇറ്റ്, ദ മോർ യു ലേൺ ദ ബെറ്റർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്, ദ മോർ യു റൈറ്റ് ദ ബെറ്റർ യു ഫ്ലോ വിൽ ബി. അതാണ് സംഭവം. അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആവുക എന്നുള്ളതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. റെഗുലർ ആയിട്ട് എഴുതുക, കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു മേഖല റിസർച്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക. വെറുതെ ഒരു ദിവസം ഒരു കുറച്ച് പോർഷനെങ്കിലും എഴുതി ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ ഇനി ഒരു ന്യൂ ഏജ് കരിയർ ആയിട്ട് പല ആളുകളും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിന് ഒരു കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതോ ആയ സ്ഥാപനങ്ങളോ കോഴ്സസോ ഒന്നും ആക്റ്റീവായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഇനി ഭാവിയിൽ വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ ഒരു
നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആദ്യം എഴുതി തുടങ്ങിയ ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള കോണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റട്ടെ. നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും, കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണെങ്കിലും, ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അവിടെയും ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ശശി തരൂരോ പൃഥ്വിരാജോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തെ വലിയ ഘടാഘടികൻ വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുമില്ല. നോർമൽ ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഓരോ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതാണ് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്. സോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you so much, sir, for that insightful session. Before I open the session for further discussions, let me point out the key highlights of Srinath sir's presentation. The lecture discussed the parameters and the innovative possibilities in the production, promotion, and circulation of content via diverse platforms in the contemporary time. Sir has taken great efforts to illustrate the point by drawing from the current popular cultural works. His lecture has also elucidated the distinct nature of content writing from creative writing. Srinath sir's speech highlights the conventions, styles, and techniques required to present and represent your brand or content, and the crux of his presentation is that a thorough knowledge of the mechanisms of content writing is very essential in the current scenario for not only the promotion of your brands but also for self-branding, as identities are digitally constructed, circulated, and consumed today. Thank you so much for that wonderful session, sir. Now I open the discussion for deliberations. Students, you can raise your doubts and queries to Srinath, sir. The floor is open now. Students, am I audible? The floor is open. You can raise your queries. It's a wonderful opportunity. Yes. Am I audible? Yes. Yes, sir. Go ahead. So thank you, sir. Thank you for the wonderful session. You explained very well about the topic, content writing. But sir, you very well discussed about the types of content writing. Yeah. But to make them effective, I think the tone or the mood of the content writing would be more discussed. So how can we improve the mood, or how can we make more effective this content writing? Yeah. Okay. Then this is another actually this is another vast area to discuss. I'll tell one thing. If we are writing a content for anything, any media or any platform, we just I'll tell you an abbreviation. STOP. 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 Keep this stop in mind. That means this will divide the content into 4 parts. The first one, S, is for subject. What you have a thorough knowledge about the subject you are discussing or writing about. S, subject knowledge is very important. Then the next T, stop. The second letter of stop is T. T is for treatment. How you are treating your content. That subject, how you are treating that subject. We can treat a subject in different, very many ways. That means you can treat a subject humorously. You can treat a subject informative. You can treat a subject like an authoritative person who is writing the subject. So the second T is also important. What is the treatment of your subject?
That means the whole content, how you are treating a subject. That is the T. Then O, there should be an opinion. If you're writing for an organization or a corporate company, there will be a policy or an opinion of that company. That company should reflect in your content. That means, or you are writing as an individual, there will also be a personal opinion. So O is also important. How you are presenting, first how much you know about the subject, then how you are treating your subject, then what is your opinion about the subject. That is STO. Then the P is also important. P is progression. How you are progressing this content through, means first you are starting with an introduction, then the main body, main crux of the content, then how that will extend up to 1, 2, 3 or many paragraphs. Then how you are concluding with your one sharp opinion. That is the structure of a content. Then there you will decide, as Saad asked, you can decide the mood of the content in the second step, how you are going to treat the content. First, you are taking a subject, that is you are writing a content about road accidents. There you as a social being, we don't have an opportunity, or we don't have a chance to treat that subject as in a humorous way. It's little emotional, or it should be informative, how to avoid road accidents, what are the things we have to keep in mind while driving a car, something like that. So in the second step, that means subject knowledge, then the treatment, then after that, in that treatment session, you have to decide the mood of the content, how you are going to present or treat that content, treat that subject. After that, you can tell your opinion. Then through that opinion, and also you have to extend that content through your progression, proper progression, step-by-step progression. That is what, keep that small word in mind, stop, before writing or before doing any content writing jobs. That is what. Thank you. Thank you. Yeah, okay. Yes, sir. Anybody else who wants to raise a query? Sir, Yeah. my name is Anakha. Yes, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സാറിനോട്, നമ്മളൊരു അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല മേ ബി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടന്റ് എഴുതാറുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടന്റ് റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ? കണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സിന് ആക്ച്വലി ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഒരു ക്ലയന്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ബ്രീഫ് ആയിരിക്കും. ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് തരും. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് ക്യാമ്പയിൻ എഴുതണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഹെയർ ഓയിലിന്റെ പരസ്യമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഞാനാണ് ക്ലയന്റ് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെയർ ഓയിൽ ഭൃംഗരാജ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ കൈതോന്നിയുണ്ട്, ഇത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ്, ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലയന്റ് പറയും. അപ്പം നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലയന്റ് തരുന്ന ബ്രീഫിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ കോണ്ടന്റ് എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസിനകത്ത് നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് എഴുതാൻ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ഐഡിയോളജീസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പുകഴ്ത്തി എഴുതേണ്ടി വരും. ചില ഡിബേറ്റ് സെഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു കാര്യത്തെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കുകയും മറ്റൊരാൾ പ്രതികൂലിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആ ഡിബേറ്റിൽ പ്രതികൂലിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പെയ്ഡ് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ക്ലയൻസിന്റെ ബ്രീഫ്സിനനുസരിച്ചാണ്. അതാണ് നമുക്ക് പേഴ്സണലി അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് കോണ്ടന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം. Okay, sir. Thanks. Okay. Sir, I have not a doubt. I just want to know how did you first start out with content writing? What's your experience, and do you have any tips for people who want to enter into this field? പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ തോന്നിയത്, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഐ ഡിഡ്ന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആസ് എ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റർ, ബട്ട് ഐ വാസ് ഇൻ ടു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 1 decade.
അപ്പോൾ ഒരു കോണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ടല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ഒരു റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റ്സ് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കോണ്ടന്റ് വന്നാൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിലേക്ക് വരുന്നത്. ആക്ച്വലി പരസ്യങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിയത്. ഈ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കോപ്പി റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വർടൈസിങ് കോപ്പീസ് എഴുതിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കരിയർ ആസ് എ റൈറ്റർ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അഡ്വർടൈസിങ് കോപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിശക്കുന്നല്ലോ ഭക്ഷണം തായോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു അഡ്വർടൈസിങ് കോപ്പിയാണ്, അതൊരു ജിങ്കിളാണ്. അതുപോലുള്ള മ്യൂസിക് ജിങ്കിൾസ് ഉണ്ട്, പല പാട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പി റൈറ്റിംഗിൽ തന്നെ ക്യാപ്ഷൻസ് എഴുതേണ്ടി വരും. വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജനകോടികളുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് കമ്പനിയിലെ ആളെഴുതിയ ക്യാപ്ഷനാണ്. ലൂസിഫർ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ പറയുന്ന പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയ ഒരു ക്യാപ്ഷനിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. അതൊരു കോപ്പി റൈറ്റർ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലിലൂടെയാണ് വന്നത്. ഇപ്പോൾ ആന്റണി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലയന്റ് തരുന്ന ബ്രീഫ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഡൗട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു ക്ലയന്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കാണ് ക്ലയന്റ്. ഈ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് ക്ലയന്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ബ്രീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ, പാൻഡമിക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ ഫെസിലിറ്റി റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഇത്രയും നാൾ കുട്ടികൾ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ അവരുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അവര് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു, മൊബൈലിൽ നോക്കി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അവർ മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് കളിക്കാൻ വരട്ടെ എന്ന് ആണ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് നമുക്ക് തരുന്ന ബ്രീഫ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ, അവരുടെ ഒരു ഹോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ബിൽ ബോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലും അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസിലും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ചെയ്യണം. ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസൈൻ, ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റീവ് ചെയ്യണം, ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം അതിന് ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ നമുക്കത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം? വിഷ്വലി ആണല്ലോ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഷോർട്ട് കോണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഫക്റ്റീവ് വേയിലായിരിക്കണം. കൂടുതൽ നമ്മൾ വിഷ്വലി പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ റീച്ച് ആവും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കാണ്. സ്ക്രീൻ ടൈം കുറച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ ഫിസിക്കലി കളിക്കട്ടെ എന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു സാധനം ചെയ്തത് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിക്കാം. കാണുന്നുണ്ടോ? വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹലോ, വൺ സെക്കൻഡ്. എനിക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ കേൾക്കാമോ? അപ്പോ അത് നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടെ നോക്കട്ടെ.
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണിച്ചു. കാണാമോ? ഹലോ, The screen is appearing, sir. Yeah. ഇത് ലെറ്റ് ദം പ്ലേ ഔട്ട് ഓഫ് സ്ക്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റഫ് ഐഡിയ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കും. ഇതൊരു റഫ് ഐഡിയ ആണ്. കണ്ടോ? ഇമേജ് കണ്ടോ? ഹലോ, Enters. Yes, sir. ഹലോ, Can you see? Yes, sir. Yes, ma'am, I can see. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് ആദ്യം റഫ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒരു മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഒരു റൈഡ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ റൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി. ഇതൊരു റഫ് ഐഡിയ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലയന്റ് തന്ന ബ്രീഫ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റഫ് ഐഡിയ ആണ്. ഇനി ഇതിന് ഒരു ഫൈനൽ കോണ്ടന്റ് വന്നിട്ട് ഫൈനൽ ക്രിയേറ്റീവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ആ ഫൈനൽ ക്രിയേറ്റീവ്. കാണാമോ? Yes, sir. സ്ക്രീൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് സ്ക്രീം ഓഫ് ഇൻ ജോയ്. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത ക്രിയേറ്റീവ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിനകത്ത് വന്ന കോണ്ടന്റ്. ഇത് ആ ക്ലയന്റ് തന്ന ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതിനകത്ത് അത് എന്താണ് ആ കോണ്ടന്റിന് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അവിടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു റൈമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമ്മുടെ ഈ വിഷ്വലുമായിട്ട് അതിനെ ക്രിയേറ്റീവ്ലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ടും ക്രിയേറ്റീവ് കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, Okay, sir. Thank you. പറഞ്ഞോളൂ. Anyone else? Is there any other query or doubt? That was really amazing, sir, that you showed that illustration. Thank you for that. Yes, Dhanya, ma'am. അതെ, അല്ല ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പൊ അവരുടെ ടോട്ടലായിട്ട് അവരുടെ ഒരു കോണ്ടന്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പം IP എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഇമേജ് നമുക്കൊരിക്കലും ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മിന്നൽ മുരളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് അവർക്ക് കൂടെ അത്തരത്തിലൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ക്ലയന്റ് ഒരു സിനിമയെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പം മിന്നൽ മുരളിക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുകയാണ്. മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ. വേറെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ മാമനോടൊന്നും തോന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരിക്കിന്റെ ഒരു ചെറിയ കരിക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് എത്രയോ ബ്രാൻഡ്സ് പിന്നീട് അവരതെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തു. ഇപ്പം മാം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കൊരു ഒരു ഏതോ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ഒരാളുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് അയാളുടെ വ്ളോഗിൽ ചെയ്തൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തതിന് അതിന് കാശ് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കേസൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി അതൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിന് കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിന്നൽ മുരളിയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവർക്ക് കൂടുതൽ റീച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോക്ക് ഓഫ് ദി ടൗൺ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് അതിനെടുത്തത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ഡയറക്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ട് വർക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പൊ Ghana.com എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ SPBയുടെ ഇമേജ് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം Ghana.com എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ റൈവൽ കമ്പനിയുടെ ഹിന്ദുവിൽ വന്ന ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന സിംഗർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈവൻ നമുക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും അതേ പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇടുന്നു, ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു മ്യൂസിക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും അത് നമ്മുടെ കോപ്പിറൈറ്റഡ് മ്യൂസിക് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കൊമേഴ്സ്യലി മോണിറ്റൈസ് ചെയ്ത ചാനലാണെങ്കിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ തേർഡ് പാർട്ടി ആളിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു നോ ഒബ്ജെക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. അതല്ല നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റീവ് മെറ്റീരിയലും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിലും അത് തന്നെയാണ്. കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പം റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റിന് മാത്രമേ ഈ SEO റാങ്കിങ്സിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവർ നോക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പം സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു കോണ്ടന്റ് എവിടെന്നെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരാളിന് അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അത് ഗൂഗിളിനൊക്കെ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത ഒരു കോണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കോണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് അതിനെ വേറൊന്നും ചെയ്യില്ല, നമ്മുടെ SEO റാങ്കിങ് പുറകിലേക്ക് വരും. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നിലേക്ക് കയറി വരില്ല. അത് അവരെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്കായിട്ട് വയ്ക്കും. Any further queries or suggestions or any feedbacks if you want to give? I have often felt that whenever I switch on the TV, it is more interesting to see the advertisements that flash in between than the real content that is aired. Okay. Yes, so particularly in the case of advertisement, I have felt that it is creativity in brevity. Yeah. It's amazing certain ads, how they present their ideas, and I have often felt that some advertisements don't get their due credit due to some ideological issues, as in the case of a jewelry ad where a baby shower ceremony is shown, where the Muslim parent, the Muslim in-laws are giving a baby shower celebration for their daughter-in-law who is a Hindu from Hindu community, but it became a very big issue in the social media, and they had to withdraw the ad. Again, jewelry ads, they have their own set of ideologies, but that was a small kind of change that they wanted to bring in, but it didn't become that successful. And also recently we saw an advertisement, same, the jewelry advertisement, which is endorsing the LGBTQ community. Bhima did that advertisement, and it is up to the creative person who is behind the scripts or who is writing the script to, and I told that subject then treatment, how to treat that. Once there is a famous social media, not social media, the billboard or hoarding advertisements was there for the Aster Medicity. They have to promote their orthopedic department. Then they made some advertisements that if you are not properly walking or kalikaryamayal ortho, then they want to promote their gastroenterology department. Keralathil they are showing a hoarding that with a politician who is giving some ചില കുറെ അവര് പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ പറയുന്ന കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും എയർപോർട്ട് ദഹിക്കുന്നില്ലേ, ആസ്റ്റർ ഗ്യാസ്ട്രോന്റോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അങ്ങനെ അത് ഏത് സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അവിടെ നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും അത് വേറെ ആരെയും ഹർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലും. അപ്പോൾ നോർമലി അവിടെ ഒരു കോണ്ടന്റ് റൈറ്ററിനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ദഹന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാസ്ട്രോന്റോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സമീപിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ എടുത്തിട്ട് കേരളത്തിൽ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും എയർപോർട്ട് കേട്ടിട്ട് ദഹിക്കാൻ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാസ്ട്രോന്റോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര റീച്ചിലേക്ക് എത്തി.
അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങളുണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ അമൂൽ ഈ ട്രെൻഡ്സിനെ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അമൂൽ. അമൂൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ സാനിയ മിശ്ര അതിൽ പോലും അവരുടെ ഒരു ടോപ്പിക്കൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും. പുഷ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലു അർജുന്റെ ഫിലിം റിലീസായപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് എന്താണോ കൂടുതൽ ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്, ആ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവരൊരു ആർട്ട് വർക്കോ ക്രിയേറ്റീവോ അവരുണ്ടാക്കും. അത് അമൂൽ എപ്പോഴും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. Thank you so much, sir, for that wonderful session. It was very amazing. Now, I cordially invite my colleague, Ms. Parvati V., convener, Career Guidance and Placement Cell, to deliver her vote of thanks. Thank you, Indu. Respected principal, our most distinguished resource person, IQAC coordinator, PTA secretary, NAC convener, and head of the Department of English, honorable faculties, and my dear students. It's been such an honor to propose the vote of thanks to all those who have helped us in making this webinar a grand success. First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to our respected principal, Ms. Jaya A.S., for her support and guidance. And next, a special thanks to our chief guest today, Sri Srinath, for accepting our invitation and for being here with us today. On behalf of Department of English, Career Guidance and Placement Cell, and IQAC of our college, I once again extend a very hearty vote of thanks to you. In fact, he is one of my best friends and a last resort to all of us in our family. He's a problem solver in our family, actually. We are very happy to have you here. We have learned many new things today. Actually, it was an eye-opener for us teachers also, along with the students. Thank you, Sri. Thank you so much for joining us. And I would also like to thank Dr. Sabeen H.M., head of the Department of Geology and IQAC coordinator of our college, for your continuous support. Being the backbone of our college, he's actually support in our every endeavors. Thank you so much, sir. Thank you for being with us. And now a special thanks to Dr. Jolibo, sir, head of the Department of Physics and NAC committee convener, for your support and presence in this seminar. He actually always suggests new ideas, innovative new ideas for conducting this academic as well as co-curricular activities. Thank you, sir. Thank you for joining us. Now, I would like to express my hearty vote of thanks to our beloved head of the Department of English, Dr. Josna Rajan. And even like this cannot happen overnight. It needs quite a lot of running and all. So I'm fortunate to have your support and guidance in conducting this webinar. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to thank my dear colleague and friend, Dr. Indu Bikuru, for her untiring efforts and dedication in conducting this webinar and making it a success. Thank you, Indu. Thank you so much. And I would also like to thank the members of our Career Guidance Cell, Dr. Ragul Subin, Ms. Anchana, and Ms. Richa, and all other faculties who attended this webinar. A special thanks to Dr. Danya ma'am also, because she has given us all the technical support for conducting this webinar. Thank you so much, ma'am. And last but not least, I would like to thank my students, my dear students, for turning up and actively participating in this webinar. I hope it was a fruitful section for all of us. And once again, thank you all for being with us here today. Thank you. Once again, thank you all.